அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அன்பார்ந்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய இரவு வணக்கம். ரொம்ப லேட் ஆகினாலும் மிக முக்கியமான தகவல். தயவு செய்து பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த வீடியோவை சம்மந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட போய் சேரும் வரைக்கும் பகிருங்க. ஏன்னா இதால் நம்ம அனைவருமே கஷ்டப்பட போகிறோம். சிலானி அப்படின்னு சொன்னாலே அடிக்க போகிறானுங்க. அதுதான் இப்போ நடக்க போகுது. தயவு செய்து வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். தெரியாத நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தயவு செய்து அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்தும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். Haram alaik alin Kuwaiti wajid muskila walla Kuwaiti hewana talin kaisa Kuwaiti Palapambia yande kari tambi wesiyata uge payya kapala uge payya kota ireetoge payya kabapu ponneya noddakin toge payya keta balapiya logic ponneya tambi wesiki putalata டிக்டாக் பைத்தியங்கள். அதே மாதிரி டிக்டாக்கால் தன்னுடைய தந்தைக்கு ஆப்படிச்ச மகன். அடுத்ததா 10,000 தினார் அபராதம், 5 வருட சிறை தண்டனை, மதத்தை கேவலப்படுத்தினதுக்கு. இந்த ஒரு சில முட்டாள்களும் ஒரு ஜாதி பைத்தியங்களும் ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டு இவங்க அனைவருக்குமே இருக்குது, பாடம் இருக்குது, நல்ல ஒரு பாடம் படிப்பிச்சே ஆகணும். ஏன்னா சும்மா இருக்கிற முஸ்லீம்களை திட்டி திட்டி வீடியோ போடுறாங்க. சும்மா இருக்கிற முஸ்லீம்களை திட்டி திட்டி வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் இந்த மூஞ்சி எரிஞ்சமாக இருக்கிற பொம்பளை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறான். Palapambia yande kari tambi wesiyata uge payya kapala uge payya kota ireetoge payya kabapu ponneya noddakin toge payya keta balapiya logic ponneya tambi wesiki putalata puke arinolalla kari gon kari hodi kela puka dennena mekata kari logic ponne wesiyata aye hatare payya thiyena umbata thamai නැති උකන්නු උඹේ payya thamai kota karala thiyenne ඔව් අපිට මම උඹලා මතක තියාගන්න උඹලාට කැම් එකක් වහගෙන කතා කරන්න බැරි පොන්නේ තොපි එකම පොන්නයක් දන්නවද alhin dakal Kuwait la jibin damulla saai kula dakal be tabaka arakti Umar isni naserin maara farabi maara tabak hada maktab gul nehen aiji suba entu jalsi agarat sa gabariji maktab plesawi maut hada walat Umar isni naserin bas entu kamsamara sali hada Kuwaiti maafi sali maaku faida rakti Philippine kam maut Sri Lanka kam maut nehenabi filus ei belati jebi filus chidi Kuwaiti mo ala kepi kullu kaddam entu ala kepi pakkar kaddam maut tedra place au chidi lesh entu ma ebi kala sodi maktab boti ha me embassy haram alaik alin Kuwaiti wajid muskila walla Kuwaiti hewana talin kaisa Kuwaiti hada Philippines sulan sai washing machine baby mouth hada Philippine haram alaik kila samne chidi copy alla එම්බසි කිසි දෙයක් දන්නේ නැලු මිනිස්සු මේ අපේ අහිංසක ළමයි මරණ හැටි වැඩකාරියන්ට අඩත් ඒට්ටන් ඒගොල්ලෝ එම්බසි කිසි දෙයක් දන්නේ නැලු හරිද දැන් YouTube වල කය ගන්න ඔකනිකම් උංගොකම මොලේ අමාරු කාර්යය හරිද අපි TikTok වල කය ගන්න අපේ මේ යට සිප්පිය කන හින්දා හරිද යට හුත්ත කන හින්දා අපි මේ නිකන් කය ගන්න YouTube මේ TikTok එකේ Facebook එකේ දාන්නේ මේ ඔක්කොම මේ කහන හින්දා කසානක වැඩි වෙලා එතකොට YouTube එකේ දාලා සල්ලි හම්බ කරන්නේ තමයි හරිම පින් වැඩි හරිද ඉතින් එම්බසි කිසි දෙයක් අපේ ලංකාවේ වෙන කිසි දෙයක් එම්බසි දාන එම්බසියේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන හරියටම කාටද ඇඟිලි ගහන්න බැරිලු එම්බසි තියෙන එකටලු අම්මට හොකන එම්බසි තියෙන හොකන්න විතරයි ඒක සහතිකත් අපි දන්නවා එම්බසි තියෙන හැමෙන් විතරයි කියලා එහෙනම් දක්කුණු සෞදියෙන් ගේම ගහනකොට මං කියන අක්කුණු උඹට තරහ මරා වෙනයි පෞද්ගලික තරහ වෙනයි මෙතන උඹ හොඳ වැඩ පටන් ගත්තා තම්බියු ටිකකින් තම්බි කැරි පොන්නෝ ටික එනේ තම්බි පොන්නෝ එක ගානේ යොපන් එලින්ම ලංකාවට මේ එවන්න තුස්නිම් බූතකල තම්බි පක්කල කුපාඩි හැත්ත முதல்ல இந்த செய்தியை பார்த்துட்டு போயிடலாம். முகமது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை திட்டி ஒரு வீடியோ போட்டு ஒரு பதிவிட்ட ட்விட்டர் போட்ட நபருக்கு 5,000 தினார் அபராதமும் 10 வருட சிறை தண்டனையும் விதித்து தீர்ப்பு அளித்திருக்கிறது குவைத்துடைய கஷேஷ்டன் நீதிமன்றம். அதே போல் தான் இப்போ இந்த தீயில் எறிஞ்சவங்க அதே மாதிரி இன்னும் 2-3 பேர் கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த முஸ்லீம்களை திட்டியே வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்போ பாரு இந்த முஸ்லீம்களை திட்டியே வீடியோ போடுறாங்க. அதுவும் ரொம்ப கேவலமாக திட்டுறது, கீழே அடியால் வெட்டி வச்சுருக்கிறாங்க, பாதி வெட்டி வச்சுருக்காங்க, அப்படி இப்படின்றலாம் மிச்சம் கேவலப்படுத்துகிறாங்க. அத்தனை பேருடைய டீட்டெயில்ஸையும் கேதர் பண்ணியிருக்குது. நீங்கள் எங்கே சுற்றினாலும் அரபு நாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறீங்க, கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலுக்குள்ளே தான் இன்னமும் இருக்கிறீங்க. நாங்கள் குவைத்திலேருந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினாலும் ஒமான், கத்தார், துபாய், பஹ்ரைன் எல்லா நாட்டுக்கும் அது பொருந்தும். நிச்சயமாக அத்தனை பேருக்கும்
சூப்பரான ஒரு பாடம் புகட்டி ஆகணும். இல்லைன்னா இந்த டிக்டாக் பைத்தியங்களை அடக்க முடியாது. அடுத்ததா இந்த டிக்டாக் பைத்தியங்கள்லேயும் மிக முத்தி போன ஒரு பைத்தியமாக இப்போ நீங்கள் வலம் வாரீங்க சப்னா. நானும் இவ்வளோ நாளாக பொறுமையாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்னா ரொம்ப ஓவராக போகிறீங்க. ரொம்ப ஓவர் நீங்கள். ஏன்னா அந்த கொய்த்திகளுக்கு நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். கொய்த்திகளை நீங்கள் திட்டுறது, நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆளை திட்டினா ஓகே. இன்னார் இப்படி செஞ்சுருக்கான்றதை சொல்லி திட்டினீங்கன்னா அது ஓகே. அதாவது ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் இன்னாரத்தான திட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன். இந்த இருக்கிற த கோட் லைஃப் அப்படின்ற ஒரு படம் வெளியாகிச்சு, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அந்த கோட் லைஃப் படம் வெளியாகின பிறகு எத்தனை சவுதியில் எத்தனை இந்தியர்கள் அடி வாங்கினாங்கன்றதை உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டியிருக்கிறேன்னா இல்லையா? வீடியோவில் பார்த்துருக்கிறீங்களா இல்லையா? எத்தனை இந்தியர்களை, சும்மா போன இந்தியர்களை பிடிச்சி வச்சு, பாலைவனத்தில் இருந்த இந்தியர்களை பிடிச்சி வச்சு எத்தனையோ பேர் அடித்தாங்க, கொடுமைப்படுத்தினாங்க. என்னடா உங்களை ஹிந்தி இப்படி படம் போட்டு வச்சுருக்கானுங்க, சவுதி அவமதித்து வச்சுருக்கானுங்க, நாங்கள் உங்களை அப்படி இடம் நடத்துகிறோம், பாலைவனத்தில் எப்படி இடம் செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டு அடிக்கலை. எத்தனை பேர் அவமானப்பட்டாங்க, எத்தனை பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க ஒரு படத்துக்காக. அதை மாதிரி இவங்க இருந்துக்கிட்டு குவைட்டுகளை பார்த்து இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போனால் ஒரு வீடியோ 2 வீடியோ இல்லை 1000 வீடியோ போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். இப்படி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக சொல்லிக்கிட்டே போனால் கடைசியில் என்ன ஆகும்? ரோட்டால போகிற வாரவன் சும்மா இருக்கிற சிலானி அப்படின்ற பேரை கேட்டாலே அடிப்பானுங்க பிறகு. கடைசியில் சும்மா ரோட்டால போகிற சிலானி அப்படின்ற பேரை கேட்டாலே அடிப்பானுங்க. அந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் நாங்கள். உங்களுக்கு ஃபைனல் வார்னிங் ஒன்று தந்திக்கிறேன் சரியா? இதுக்கு பிறகு இந்த பைத்தியக்கார மாதிரி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா இன்னும் பொறுமையாக இருக்கலாம். கடைசியாக டைரெக்டாகவே இந்த நாட்டில் நீங்கள் அரபியில் தான் பேசியிருக்கீங்க, தமிழ்லேயே சிங்களத்தில் வெளியே அரபியில் தான் பேசியிருக்கிறீங்க. அப்படியே கொண்டு போய் சைபர் கிரைமில் ஒப்படைக்க வேண்டியது தான். கொய்ட்டிகள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்காங்க. 10 தடவை ஹைலைட் பண்ணி வீடியோ அடித்தா தேடி வருவானே என்னைய. அதுக்கு பிறகு டீட்டெயில்ஸை பார்த்துக்கலாம். கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலுக்குள்ளே தான் இருக்கிறீங்கன்றதை மறந்துடாதீங்க. ஒமான், கத்தார், துபாய், பஹ்ரைன் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அந்த நாட்டில் தட்டி தூக்குவாங்க. மறக்காமல் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. நானும் பொறுமையாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். ஏன்னா இது நீங்கள் அவங்கள திட்டுங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர், இப்போ அந்த பையனை கொண்டுட்டாங்க, அப்படி செஞ்சுட்டாங்க, இப்படி செய்யணும், அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஆளுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள், திட்டுங்க, அது ஓகே, அது ஏற்றுக்கொள்ளலாம். கேட்டால் கூட சொல்லலாம், இது அந்த ஆளை திட்டிருக்கிறாங்க, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, தவறு, ஒரு தாயின்ற வருத்தத்தில் திட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கலாம். இது கொய்த்தி எல்லாரும் இப்படின்னா இப்போ என்னுடைய கொய்த்தி தான் இருக்கிறாரு, நம்மளை நல்லா தான் பார்த்துக்கிறாரு, அப்போ அவரையும் சேர்த்து தானே நீ சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. கடைசியில் வீடுகளில் இருக்கிற ரோட்டில் நடந்து ஏன்னா எந்த ஊர் தம்பினி சிலானியா இங்கே பாரு உன்னோட சிலானி எப்படி பேசியிருக்காங்க, நாங்கள் உங்களை அப்படியே நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சும்மா போகிறவனெல்லாம் அடிப்பான், வாரம் போகிறவனுங்கிட்ட எல்லாம் அடி வாங்கணும். தயவு செய்து சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமான வேலை இதோட நிறுத்திக்கோங்க. இல்லாட்டி மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வரும். கடைசியில் எந்த ஒரு அரபு நாட்டிலையும் பொழப்பு நடத்த முடியாமல் போய் நாட்டில் இருப்பீங்க. அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு, டிக்டாக்ல வீரச்சி ஆகினதுக்கெல்லாம் சேர்த்து அதுக்கு பிறகு அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. நிறைய பேருக்கு இந்த டிக்டாக்ல வீடியோ ஒன்று போட்டுட்டா நான் ஏதோ பெரிய ஒலிம்பிக்கில் சாதனை படைச்சேன்னு நினைப்பு. டிக்டாக்ல வீடியோ போட்டாலே நீங்கள் என்னையோ ஒலிம்பிக்கில் சாதனை படைச்சிட்டீங்க, உலக கின்னஸ் சாதனையை படைச்சிட்டீங்கன்ற மாதிரி நினைப்பு. தயவு செய்து இந்த விடயத்தை இதோட நிறுத்திக்கோங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நிச்சயமாக பொறுத்து இருக்க மாட்டோம், சட்ட நடவடிக்கை கட்டாயமாக எடுக்கப்படும். அவ்வளோதான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. அடுத்த டிக்டாக்கால வச்சு ஆப்பை பார்க்கலாமா? தன்னுடைய தந்தையுடைய பக்காலாக்கு மகன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு, என்னுடைய பாபாவுடைய பக்காலா கீழே தான் இருக்குது, நிறைய பேர் பக்காலா எங்கே இருக்குன்னே தெரியாதுன்னீங்க, உங்களுக்கு நான் பக்காலாவை அழகாக காட்டி தரப்போகிறேன் அப்படின்னு பயப்புள்ள டிக்டாக்ல வீடியோ போட்ட வீடியோ விபரீதமான கதை. واجد من الناس يسألوني شلون بيت بالبقالة اللي هي هذه، فيلا بوريكم التفاصيل كاملة. والله انكم يعني راح تقولون كذي، لا يعني الناس يعني واجد يسألوني. طبعا هذا المدخل، هذا البيت هذا مدخل بيت، تمام. انت يعني راح تجي تصعد هني، هذا بيتكم وفي تحت بقالة، هذا بيت وهذه بقالة. شلون تدخل كذي تلقى هذا البيت ضوفة، هذا تجي البقالة هني، روح بعدين تنزل
تنزل هذا الشارع طبعا تجي من هني تنزل وتلقى هذه البقالة وبس. وهذا كان الفيديو سيو مع واجد من சும்மா விட்டுருந்தாலாவது யாராவது இருக்கிறவங்களாவது வந்து ஏதாவது தெரிஞ்சவங்களாவது வந்து பொருட்களை வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க. பயப்புள்ள வீடியோ போட்டதோட எல்லாமே போட்டுக்குச்சு. மியூசிக்கோட சேர்த்து தான் அந்த வீடியோ காட்டணும். هذا البيت سبب لنا أزمة كبيرة. لا حد يحكيني أنا بيتي أصلا ورا البيت هذا بالضبط. تجمع هني الشباب الصغار وللأسف ريد بول ومخرابيط وشوف الشارع شلون صار من بقالة خايسة هني تسمع يا راسها بابو هذا هو زين. هذا البقالة هذا أحد الأفراد هذا لو تشوفون ورا الشبك أشياء كثيرة ورا الشبك. لا شوفوا والله شيء مخزي. وللأسف يهد علي الجار هذا بسبب الهندي عشان يدافع عشان دينار. أرجوكم القاذلة والله جابر أحمد منهم. هذا பயப்புள்ள வீடியோ போட்டதோட பெலதியாவுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் போய் பெலதியா வந்து மொத்தமாக சுருட்டி அள்ளிட்டு போயிடுச்சு. இதுதான் இந்த டிக்டாக்ல வந்து நீங்கள் சிலர் வந்து இப்போ நாங்களும் ஒரு காலத்தில் வீடியோ போட்டோம் தான். டிக்டாக் அப்படின்னாலே ஒரு மோகம் மாதிரி இருந்துச்சு. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அதை உயர்த்தி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். விடிய உயர்த்திக்கிட்டே இருக்கலாம். விரல் தேயும் வரைக்கும் உயர்த்தலாம். எந்த ஒரு குறநிறையும் இல்லாமல் நம்மளை நல்லா பார்த்துக்கும், நம்மளை நல்லா பைத்தியக்காரனாக்கும். கடைசியில் நம்மளுடைய நாளையும் வயசையும் காலத்தையும் இழந்துட்டு போவோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சிலர் வந்து அந்த அவசர கொடுக்கைகள் சும்மா வாயை விட்டுக்கிட்டு தேவையில்லாத பிரச்சனைகளையும் உருவாக்குவாங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த கோட் லைஃப் கதையை தான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். இந்த சப்னான்றவங்க போடுற வீடியோவால் இந்த குவைத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் பகைக்க வரும் இலங்கையர்கள். யார் என்னென்னு பார்க்கும்போது இவ ஒரு சிலானி வந்து பாரு குவைத்திகளை எல்லாம் திட்டுறாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி யாராவது வீடியோவை நல்லா போஸ்ட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி விட்டால் என்ன நடக்கும்? கடைசியில் இருக்கிற எல்லா சிலானிக்கும் கெட்ட பேரும், எல்லா சிலானியும் அடி வாங்க போகிறோம். சும்மா ரோட்டால் போகும்போது யாராவது ஒருத்தன் நம்ம நல்லது செஞ்சுருப்போம், ஒருத்தனுக்கு உதவி செஞ்சுருப்போம், அப்போ கை கொடுத்து அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யார் நீங்கள் எந்த நாட்டுக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பேரை சொல்லிட்டு நான் சிலானி அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்த கையை அப்படியே முறுக்கி அடுத்த பக்கம் திருப்பி வச்சு 4 குத்திட்டு போவான். என்னடா அவங்க நாட்டுக்காரி அப்படி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. தயவு செய்து சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி தேவைக்கில்லாத விடயங்கள் நீங்கள்லாம் வந்து டிக்டாக்கு இதான் புரியுதில்லை இவங்களுக்கெல்லாம். அந்த என்ன நடக்க போகுது விபரீதம் அப்படின்றது தெரியுது இல்லை. எல்லாரும் அப்படியே அந்த டிக்டாக் எடுத்தோடனே வீரச்சி ஆகிடுறது. தலைவர் பிரபாகரனை திட்டினா அதுக்கு அவங்க கேவலமான வார்த்தைகளில் திட்டுவாங்களாம். என்னையாம் தலைவரை திட்டினாங்களாம். அந்த தலைவரை இருந்தாருன்னா என்னோட வாயில் சுட்டுருப்பார் இந்த மாதிரி கேவலமான வார்த்தை பேசினதுக்கு. அதே மாதிரி தான் இந்த இவங்களும் தேவையே இல்லாமல் அந்த எல்லா மாடும் ஓடுதுன்னு வைத்து மாடும் சேர்ந்து கூட ஓடிச்சான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்களுடைய கதை. அது இல்லை, இன்னொன்று இருக்குது. இந்த எல்லாரும் ஓடும்போது மண்புல் ஒருத்தரை நிறுத்தி கேட்டுச்சான், என்ன எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, என்னாச்சு? ஒருத்தரை பாம்பு கடிச்சிருச்சு, பாம்பில் ஏறி மிதிச்சிட்டாரு, கடிச்சிருச்சு, அதுதான் ஓடுறோம் அப்படின்னு டக்குன்னு மண்புழு சொல்லிச்சான். நாங்கள் பாம்புன்னு தெரியும் தானே, மிதிச்சா கடிக்கத்தான் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே ஒருத்தர் மிதித்து சப்பையாக்கிட்டு போயிட்டானா. அது மாதிரி தான் எல்லாருமே எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளும் பண்ண போகக்கூடாது. கடைசியில் அது நம்மளே வச்சு பண்ணி விட்டு போயிடும். அதால் தயவு செய்து இந்த சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ளே வந்தால் உங்களுக்கு முடிஞ்சதை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி செஞ்சுட்டு போங்க. தயவு செய்து இந்த வீடியோவை சம்மந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட போய் சேரும் வரைக்கும் பகிருங்க. இல்லைன்னா எனக்கு யூடியூபரை திட்டி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை, நம்மளை திட்டுறது ஓகே, அதை பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் சும்மா குவைத்திகளை திட்டி கடைசியில் எல்லாருக்கும் சேர்த்துல அடி வாங்கி கொடுக்க போகிறாங்க.